بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کی خدمت میں معلومات سے بھرپور ویڈیو لے کر آئے ہیں، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو خشکی طری انسانوں، جنوں، حیوانوں اور کل مخلوقات کا حکمران بنایا گیا تھا، اس لیے ان کے حکم پر سبھی چلتا تھا۔ انہیں ایک اڑنے والا تخت بھی عطا کیا گیا تھا، اسے تخت کہیے یا قالین، لیکن یہ ہوا میں پرواز کرتا تھا۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی گئی تھی اور وہ ہوا کو تیزی اور سستی سے چلنے کا حکم دیتے تھے۔ اگر آپ فرماتے کہ اے ہوا تجھے تیز چلنا ہے، تو وہ آپ علیہ السلام کے تخت کو اتنی تیزی کے ساتھ اڑا کر لے جاتی تھی کہ مہینے کا سفر ایک دن میں طے ہو جاتا تھا۔ اس تخت پر جو قالین تھا وہ دھانی رنگ کے ریشم کا تھا اور اس پر نفیس زردی و زری سے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ یہ قالین یا تخت 60 میل لمبا اور 60 میل چوڑا گویا ایک شہر تھا، اور اس پر شہزادے، سرداران، فوج، رؤسا، امراء، درباری اور لشکری حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سوار ہوتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کا وزیر اعظم آصف بن برخیا بیٹھتا تھا۔ یہ صبح کا ناشتہ دمشق میں کرتے تھے اور شام کا کھانا ترکستان میں کھاتے تھے۔ دوستو، جب سلطنت کو انتہائی استحکام حاصل ہو گیا تو آپ نے آفتاب پرست ملکہ بلقیس کو دربار میں طلب کیا۔ وہ حاضر ہوئی اور اس نے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شوکت دیکھی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ ابھی تک وہ آفتاب پرستی کرتی رہتی تھی، مگر یہاں اسے خدائے بزرگ و برتر کی عبادت کی تلقین مل گئی تو ملکہ نے ایک خدا کی عبادت شروع کر دی۔ ملکہ سبا مہمان کی حیثیت سے آپ علیہ السلام کے پاس کافی دن رہی۔ اس نے حضرت سلیمان کے عجیب و غریب شہر نما تخت کو دیکھا تو اس کو خواہش ہوئی کہ وہ بھی اس تخت پر ان کے ساتھ سیر و سفر کرے۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہر روز تخت پر بیٹھ کر فضاؤں میں سفر کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں اور کسی ایسے جزیرے پر تخت کو اتاریے جہاں اس دنیا سے مختلف ماحول ہو۔ آپ علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ ملکہ سبا کی خواہش پوری کرے۔ چنانچہ ہوا نے ان سب کو اڑا کر ایک جزیرے پر اتار دیا۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جہاں ہوا نے اتارا تھا وہاں 7 سمندروں کے بیچ کی جگہ تھی۔ دوستو، ملکہ سبا یہاں کا سبزہ اور آب روا دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ یہاں اس نے گھوڑے دیکھے جن کے بازوؤں سے پر نکلے ہوئے تھے۔ ان گھوڑوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھا تو گھبرا کر پرندوں کی طرح پرواز کر گئے۔ یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت پسند آئے تھے، لیکن اب وہ ان کی دسترس سے نکل گئے تھے۔ ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت پسند کیا، لیکن وہ انہیں ابھی اچھی طرح دیکھ بھی نہ سکی تھی کہ گھوڑے پرواز کر کے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ حضرت سلیمان وہاں سے واپس آئے تو انہیں ان گھوڑوں کو اپنے پاس بلوانے کی فکر ہوئی۔ انہوں نے جنوں کو حکم دیا کہ وہ گھوڑے جہاں کہیں بھی ہوں وہاں سے پکڑ کر لائیں۔ ان جنوں نے کہا، حضرت ہم خشکی کے جن دریاؤں اور سمندروں پر اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو چکے ہیں، اس لیے اب اگر ان کو کوئی لا سکتا ہے تو وہاں ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان نے ان سے پوچھا کہ وہ جن جس کا سمندر پر اختیار ہے کہاں ہے؟ جنوں نے جواب دیا کہ اس جن نے آپ کی اطاعت قبول نہیں کی ہے اور وہ آپ سے باغی ہو کر کہیں سمندروں کی تہ میں چھپ گیا ہے۔ اگر آپ حکم دیں تو اس کو کسی ترکیب سے یہاں لایا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو کسی بھی طرح حاضر کرنے کا حکم دیا۔ دوستو، یہ جن سمندروں کے سامنے پہنچ کر آواز بلند کرنے لگے، اے سمندری جنوں کے بادشاہ، اب باہر نکلا، کیونکہ جن کے خوف سے تو نے سمندر کی تہ میں پناہ لے رکھی ہے ان کا انتقال ہو گیا ہے اور اب تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔
समंदरी जिनों के बादशाह ने समंदरों की तह में जिनों की आवाज सुनी तो वहीं से पूछा कि क्या वाकई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका है। तो खुश्की के जिनों ने उन्हें यकीन दिलाया कि तुम अपने साथियों के साथ बाहर आ जाओ। लिहाजा समंदरी जिन अपने साथियों के साथ खुश्की पर आ गया। उस जिन को और उसके साथियों को खुश्की पर आते ही गिरफ्तार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश कर दिया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आखिर तुम समंदरों की तह में क्यों छुप गए थे। ये जिन थर थर कांप रहे थे। जिनों के बादशाह ने अर्ज किया कि हजरत, आजादी किसे प्यारी नहीं होती, बस इसी आजादी के लिए हम सब समंदर की तह में छुप गए थे। हजरत सुलेमान ने उनसे पूछा, अब तुम सब कैदियों की तरह मेरे सामने मौजूद हो, बताओ अब क्या कहते हो। जिनों के बादशाह ने जवाब दिया कि अब हम सब आपके इताअत गुजार हैं, जो हुक्म देंगे हम उसकी तामील करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको हुक्म दिया कि मलका सबा बिल्किस के साथ एक जजीरे में गया था। वो जजीरा कहीं 7 समंदरों के दरमियान मौजूद है। हमने वहां घोड़ों की अजीबो गरीब नस्ल देखी है और घोड़ों के बाजुओं पर पर हैं। उन्होंने हमें देखा तो देखते ही परवाज कर गए। अब कुछ पता नहीं कि वो घोड़े इस वक्त कहाँ हैं। ये सुनकर समंदरी जिनों के सरबराह ने कहा कि हमें मालूम है कि वो आपके खौफ से कहाँ छुप गए हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे हुक्म दिया कि अब तुम इन घोड़ों को हमारे सामने हाजिर करो। लेकिन उन जिनों ने एक अजीब सी दुश्वारी बयान की कि ऐ अल्लाह के नबी, उन घोड़ों तक हमारी रसाई नहीं है। जिस तरह आपने अक्लो हिकमत से हमें बुलवाया है, इसी तरह उन्हें भी यहाँ लाया जा सकता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम इन पर इख्तियार क्यों नहीं रखते और वो तुम्हारे काबू में क्यों नहीं हैं। जिनों के बादशाह ने जवाब दिया कि हजरत, वो घोड़े हमारी तरह पानी में छुप गए हैं। बस किसी वक्त समंदर से निकलकर एक चश्मे पर पानी पीने के लिए पहुंच जाते हैं। अब अगर ऐसी कोई तरकीब की जाए कि चश्मे के पानी पीने के दौरान उन्हें कैद कर लिया जाए तो मुमकिन है कि आप इन्हें हासिल कर लें। दोस्तों, समंदरी जिनों के सरबराह ने एक तरकीब बताई कि आप चंद जिनों को मेरे साथ कर दीजिए ताकि जिस चश्मे से वो दरियाई घोड़े पानी पीते हैं उससे पानी निकलवा कर वहां शराब भर दी जाए। इस तरह जब वो घोड़े चश्मे की शराब पिएंगे तो नशे में बेबस हो जाएंगे। इस हालत में हम उन सबको गिरफ्तार करके आपकी खिदमत में हाजिर कर देंगे। लिहाजा जिन अपने साथियों के साथ उस चश्मे पर पहुंचा और उसे खाली करके उसमें शराब भर दी। सब इंतजार करने लगे। काफी देर के बाद कुछ घोड़े समंदर से बाहर निकले और चश्मे पर पहुंच गए। जिन्होंने उन घोड़ों की गिनती की, ये कुल 40 थे। उन 40 घोड़ों ने जी भर के चश्मे की शराब पी। फिर कुछ देर के बाद उन्हें नशा चढ़ने लगा तो वो लगे उल्टी सीधी हरकत करने। इस दौरान जिनों के बादशाह ने साथियों को हुक्म दिया कि इन सबको गिरफ्तार कर दिया जाए। चुनाचे इन घोड़ों को बांधकर बेबस करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। दोस्तों, ये असर से कुछ पहले का वाकया है जब उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया गया। वो उन्हें देखकर दंग रह गए और काफी देर तक उन्हें देखते रहे। उनकी महवियत का आलम यह था कि वो असर की नमाज भी नहीं पढ़ सके और इन दरियाई घोड़ों की लताफत और खूबियां देखते रहे। इनकी इस महवियत और दिलचस्पी में असर की नमाज का वक्त निकल गया। घोड़ों को अस्तबल में बंद कर दिया गया। उसी वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि ऐ सुलेमान, तुम दुनिया के माल की मोहब्बत में इतने मशगूल और गिरफ्तार हो गए कि नमाज असर भी अदा न कर सके। अल्लाह को तुम्हारी ये मशगूलियत पसंद नहीं आई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेहद तौबा और इस्तगफार की और सजदे में गिरकर देर तक रोते रहे। वो कह रहे थे कि मैंने माल को दोस्त रखा और अपने रब की याद से गाफिल हो गया और सूरज छुप गया। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे इजाजत दीजिए। जिंदगी रही तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।